पंजाब ਦੀਆਂ प्रमुख सियासी ਤੇ समाजिक खबरों के साढ़े इस खास बुलेटिन पंजाब इस वेले देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ जगदीश संधू। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मालविका सूद के कांग्रेस के विच शमूलीयत तो। मालविका सूद जो कि प्रसिद्ध बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद के भैन ने वो अज कांग्रेस पार्टी के विच शामिल हो गए ने। इस मौके पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू और पंजाब के सीएम चरणजीत चन्नी भी मोगा विखे मालविका सूद के घर पहुंचे और कांग्रेस पार्टी के विच उन्हां दी शमूलीयत करवाई। नवजोत सिंह सिद्धू ने इस मौके मीडिया को संबोधन करते हुए कहा कि सोनू सूद दी समाज सेवा करके उन्होंने पूरी दुनिया जानती है तो उन्होंने बेहद चंगे परिवार की धी साडी पार्टी के विच शामिल हुई है, जो कि साडे लिए भी माण की गल है। सब तो पहला मैं सारे रिस्पैक्टेड श्री चरणजीत सिंह चन्नी जी का धन्यवाद करना चाहूँगी और मेरे रिस्पैक्टेड नवजोत सिंह सिद्धू जी अज आए साढ़े घरे, उन्होंने अपने चरण पाए। मेरे लिए बहुत ही ऑनर्ड मैं फील कर रही है कि उन्होंने मेरे लिए टाइम कढ़िया। और मैं ये कहना चाहूँगी कि कांग्रेस पार्टी जी है सब तो पुरानी पार्टी है। जिन्हें भी लोग बैठे मन लगता जो उन्होंने पहली बारी वोट पाई सी तो कांग्रेस पार्टी ही पाई सी। तो अज भी आप जिन्हें भी इतने बैठे हैं आप सारे कांग्रेस पार्टी के और आप सारे ने रल मिल के अपने कांग्रेस पार्टी को उपर लैके जाना है। थोड़े सामने इन्नी वड्डी एग्जाम्पल्स दो बैठी हैं। तुसीं देखो जे आप गल करिए 100 दिनों के चन्नी जी ने वो कमाल करता है कि लोग दे हर किसी के मूँह ते नाम है जी चन्नी जी चन्नी जी। आम इंसान दे नाल किवें मिले सिद्धू जी दी देखो किन्ना उन्हां च झील हैगा वा। हमेशा उन्हां नूं हुंदा कि मैं कुछ ना कुछ करा। तुसी सारे मैनूं जानते हो मैं मोगे दी धी है। साडे लई खास तौर पे अज बड़ा खुशनुमा दिन है कि एक बहुत ही नामवर परिवार चों एक बहुत ही नेक लड़की जिन्हें पार्टियां तो उत्ते उठ के निष्काम सेवा दे विच एक NGO चला के हर पासे नाम कमाया होवे। फुल्लां दी खुशबू ते हवा तो विपरीत नहीं जाती, पर मनुखी गुणां दी खुशबू चारे दिशावां दे विच जाती है। सोनू सूद साहब उन्हां दा नाम हिंदुस्तान च नहीं पर पूरी दुनिया दे विच नेकी और इंसानियत दे लई जानिया जांदा है। एक ऐसे परिवार दी धी अज कांग्रेस दी सदस्य बनन जा रही है, साडे परिवार दा एक अहम हिस्सा बनन जा रही है। वेखो बड़े लोग कहते सी जी फलाना जी धमकाना, पर यह भी गल पक्की है कि सारा कुछ देख दाख के उन्होंने भी ये पता लग गया भी कांग्रेस नालों सोना जिवें 24 कैरेट गोल्ड होंदा ना खरी पार्टी कोई नहीं। इस करके उन्हों की चॉइस के उत्ते भी मैं उन्होंने बधाई दिना और इनू असी आपदे परिवार का बहुत अहम इज्जतदार हिस्सा बना के रखांगे, गहने वांग सजा के रखांगे। गॉड ब्लैस यू बेटा एंड वेलकम। तो उधर श्रोमणी अकाली दल के आगू बिक्रम सिंह मजीठिया नूं ड्रग के इस मामले दे विच हाई कोर्ट वालों जमानत दे दी गई है। बिक्रम सिंह मजीठिया नूं अगाऊ जमानत दी गई। अदालत वालों अगाऊ जमानत की अर्जी ते सुनवाई करदिआं होया हाई कोर्ट वालों अज उन्हां नूं राहत मिली है। तुहानूं दस दईए बिक्रम सिंह मजीठिया उपर इस मामले नूं लैके 20 दिसंबर नूं मामला दर्ज होया सी। हाई कोर्ट की तीसरी सुनवाई दे विच उन्हां नूं इह राहत मिली है। इस मामले की अगली सुनवाई हुण 18 तरीक नूं होवेगी। इस मामले दे विच बिक्रम सिंह मजीठिया कल सवेरे 11 बजे जांच दे विच सहयोग देणगे। सो हुण जांच टीम अगे बिक्रम सिंह मजीठिया पेश भी होणगे ते इस मामले नूं लैके अगली सुनवाई 18 तरीक नूं रखी गई है। तुहानूं दस दईए इस तों पहलां मोहाली की अदालत दे विच भी बिक्रम सिंह मजीठिया वालों अगाऊ जमानत दे लई अर्जी दित्ती गई सी, जिस नूं मोहाली की अदालत ने रद्द कर दिता सी ते हुण इस मामले नूं लैके हाई कोर्ट दे विच तीसरी सुनवाई हुई है। पहली सुनवाई दे विच हाई कोर्ट ने जमानत अर्जी रद्द कर दी सी, जबकि दूसरी सुनवाई दे विच पंजाब सरकार नूं नोटिस दिता गया सी। इस मामले की यह तीजी सुनवाई सी ते तीसरी सुनवाई दे विच बिक्रम सिंह मजीठिया नूं हाई कोर्ट वालों अगाऊ जमानत दे दी गई है। किते ना किते राहत की खबर है बिक्रम सिंह मजीठिया दे लई। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट वालों बिक्रम सिंह मजीठिया वालों जमानत दिते जाण तो बाद उन्हां दे समर्थकां दे विच खुशी की लहर है। बिक्रम सिंह मजीठिया दे अमृतसर विखे रिहाइश ते पहुंच के समर्थकों वालों लड्डू वंड के खुशी मनाई गई है। इस मौके समर्थकों ने आतिशबाजी भी की है, बिक्रम सिंह मजीठिया के हक दे विच नारेबाजी की है।
ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਬੜੀਆਂ ਸਖਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਦਾ ਟਾਈਮ ਟਪਾਉਣ ਦੀ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੰਪੇਨ ਨਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਪਰ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਲੈਂਡਰ ਮਿਸਟੇਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਮਿਆਜਾ ਉਹ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਵੇ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਨੇਰੀ ਵਗ ਰਹੀ ਆ ਇਹ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਪਰਚਾ ਸੀ ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਤੇ ਕੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਧੱਕਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੱਲੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ, ਕੱਲੇ ਵਰਕਰ ਦੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਧੱਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। 11 ਦੇ 121 ਮੋੜਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਦਾ ਵੀ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੇਸ ਅਜੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗਲਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਪਰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਬਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੇਸ ਥੋੜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੋਸ਼ ਔਰ ਗੁਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਔਰ ਗਲਤ ਦਾ। ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਸ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਐਡੀ ਜਲਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ 'ਚ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਅਜੇ ਕੇਸ ਚੱਲੇਗਾ ਔਰ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਰੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਹਦੀ, ਸ਼ਰਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਲਾ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੀ? ਸ਼ਰਮ ਕਾਹਦੀ? ਸ਼ਰਮ ਕਿ ਡਰੱਗ ਦਾ ਕੇਸ ਪਿਆ ਹੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਾਹਦੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨੀ? ਬਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਉੱਥੇ ਸੀਗੀ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਮੰਤਰੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਜਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਤੇ ਕੇਸ ਉਦੋਂ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਹੜਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਕੇਸ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਉਹੀ ਕੇਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਆ। ਈਡੀ ਕਦੋਂ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਨਾ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਰੇਗੀ। ਉਧਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸਿਆਸੀ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੰਤਵ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੀ ਹੈ ਸਿਆਸਤ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੇਡਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਪਾਉਣ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਨਾ ਪਾਉਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਹੈ
ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਠੋਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਨੀਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਵੱਡੇ ਤਬਕਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਹਾਕਮ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕਚੁੰਬਰ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵੱਧਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ 3 ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, WTO, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁੰਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ। ਇਹ 3 ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਾਧਨ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਹਾਕਮ ਉਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਭਾਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰੂਗਾ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 2013 ਦੀ ਬਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ WTO ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ, ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜਾਂ ਪਾਈਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ FCI ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭੰਡਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਾਰਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰ ਨੇ ਅਵੇਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੋਦਾਮ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੋਗੇ, FCI ਤੇ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਇੱਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਹਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਸੇ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ, ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੋ ਲਾਸ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 90% ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਬਸ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ, ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਗੇ। 90% ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਮਤਲਬ ਹਮਾਇਤ ਕਰੀ ਆ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਤੇ 90% ਸਾਡੀ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨੇ ਕਰਨੀ ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਗਏ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰਡ ਹੋਊਗੀ? ਬਹੁਤ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਵੇਂ 2 ਭਾਈ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਚਵਾਦਾ ਸੁਹਾਗਾ ਜੁੜਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਸੁਹਾਗਾ ਚੱਲਦਾ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਜੁੜ ਗਏ, ਇਕੱਠੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਸੀ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤਿੰਨਪਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂਗੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। 2 ਪਪੂਲਰ ਬੰਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰ ਗਏ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਖੁੰਡੇਵਾਲਾ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਤੇ ਉਤਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਹਰਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸੂਦੂਗੜ੍ਹ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੋਨੇ ਪਪੂਲਰ ਨੇ, ਹੁਣ ਫਸ ਗਿਆ ਮੈਚ ਤਾਂ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਸਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਚ 'ਚ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਿਆ, ਵੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੇ ਨੇ। 3 ਸਾਲ ਮੇਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਜੇ 2 ਗੀਤ ਗਾਤੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮਰ ਗਿਆ ਕੁਝ ਗੀਤਾਂ ਨਾਲ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਫੇਮਸ ਕੀਤਾ।
ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗਾਹਾਂ ਕਰੇਗਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ? ਹਾਂ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਰਾਹੇ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਲੰਮਾ ਅੰਦੋਲਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲੂਗਾ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਸਾਡੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਡੀ ਵਾਰਸ ਬਣੂਗੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨੀ ਹੁਣ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਜੂਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਮਿਤੋਜ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਜੋ ਏਜੰਡਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗੀ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਕਹਿ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਆਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤਣ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਜੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਜਿੰਨੀ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਝੂਠ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋ। ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਪਲੀਜ਼। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਲ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰੇ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਸੀ, ਜਲੰਧਰ ਹਸਪੀਟਲ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਏ ਤਾਂ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਬੱਬੂ ਵੀ ਆਉਣ ਦੀ ਵੇ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਨੇ। ਜੋ ਮੇਨ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਹਰ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਨੇ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸ਼ੇਪ ਲਿਆ ਹੈ, 22 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੂਬਹੂ ਮੰਨਿਆ ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਫੀਲਡ 'ਚ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਏਜੰਡੇ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਵਰਗ ਹੈ, ਮਿਸਟਰ ਬਾਬਾ ਹੋਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੂਬਹੂ ਜਿਵੇਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜੋ ਇਨਸਾਫ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਆਈਡੀਪੀ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸੁਧਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਰੁੱਪ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਹਮੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੀਪਕ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਬਲਿਕਲੀ ਲੈ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਬਲਿਕਲੀ ਨਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਏਜੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਆ ਸਾਰਾ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ। ਕਿ ਨਾਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਰੇ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੱਗਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਆਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਔਰ ਫਾਈਨਲੀ ਉਹ ਜੁਮਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ICU ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ।
ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਟੋਟਲ ਜਨਰੇਸ਼ਨ 95,000 ਕਰੋੜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੋਨ 4.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਓਵਰਆਲ ਡੈਫਿਸਿਟ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਲ ਦਾ 75,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਲੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਫੇਲ ਸਟੇਟ ਹੋਣ ਤੋਂ। ਲਗਭਗ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਿਆਸੀ ਮੋਰਚੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਨੇ 117 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇਣੇ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਨ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬੇਹੱਦ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇ, ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸਤਰਕ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜ ਕੇ ਇੱਕ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਖੌਫ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਡ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈੱਡ ਨੇ ADCP ਸਿਟੀ 1 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਗੇਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ 'ਚ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ADCP ਸਿਟੀ 2 ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਔਰ ADCP ਸਿਟੀ 3 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਏਰੀਆ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ 3 ਦੇ ਜ਼ੋਨ 'ਚ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਹਰੋਂ CRP ਦੀਆਂ 3 ਬਟਾਲੀਅਨ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਏਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਚ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਔਰ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ ਫੋਰਸ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਸਰ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਆ, ਬਦਲ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਣਗੇ, ਕਦੀ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਚੱਲੂਗਾ ਔਰ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 24 ਘੰਟੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਏਰੀਏ ਦੌਰਾਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟੀਮ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ। ਸਰ ਕੋਵਿਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਸਕ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮਾਸਕ ਪਾਓ ਔਰ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਸਕੀਏ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਆ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਸਾਰ एयरपोर्ट तो लैके दिल्ली एयरपोर्ट तक कनेक्टिविटी भी की जाएगी। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का जितना आगे महत्व बढ़ रहा है उसमें चाहे हमारा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर हो चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उन सब के बारे में लगातार हम लोग प्रगति अपनी कर रहे हैं। तो आज जैसे रेलवे मंत्री जी के साथ बैठ कर के कुछ प्रोजेक्ट्स के ऊपर चर्चा हुई है, उसमें जैसा दिल्ली से हिसार तक की जो नई रेलवे लाइन बनाने की बात आई है उसमें एक नया सुझाव भी आया है जिसके ऊपर अब विचार करेगा डिपार्टमेंट कि उसको एक RRTS के आधार के ऊपर एलिवेटेड एक रेलवे लाइन ऐसी बनाई जाए ताकि फास्ट जो स्पीड की ट्रेन्स हैं वो उसमें संभव हो सकें। क्योंकि जैसे ही एयरपोर्ट हिसार का बनता है तो दिल्ली एयरपोर्ट के साथ जोड़ करके जितना फास्ट ट्रेन उस पर चलेगी उतना उसमें लाभ मिलेगा। इसी प्रकार जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर चाहे वो ईस्टर्न है चाहे वेस्टर्न है, दोनों ही हरियाणा में से होकर निकलते हैं, तो उसके लगभग 10 ऐसे नए रेलवे स्टेशन बनाए जा रहे हैं। उन 10 के 10 नए रेलवे स्टेशन के आसपास कोई इंडस्ट्रियल एरिया कैसे उसमें बन सकता है, वहाँ रोड कनेक्टिविटी कैसे बढ़िया हो सकती है, उन चीज़ों के ऊपर हमने विचार किया है। फिर रोहतक की जो एलिवेटेड रेलवे लाइन है उसके साथ नीचे जो खाली ज़मीन जहाँ पहले लाइन थी उसके ऊपर एक रोड बनाने की बात थी, वो सहमति बन गई है कि जल्दी परमिशन हमको मिल जाएगी और हरियाणा की ओर से हम उस रोड को बना करके ताकि रोहतक शहर का उसको लाभ उसका मिल सके।
इसी प्रकार एलिवेटेड रेलवे लाइन कैथल की बननी है। कैथल का भी जल्दी DPR बन करके हमको परमिशन यानी हो जाएगी, यानी रेलवे नहीं बनानी है, वो जल्दी उसको स्पीड कर देंगे रेलवे के, ताकि एलिवेटेड रेलवे लाइन कैथल की बन जाए। कुरुक्षेत्र की पहले बनी रही है। तो ऐसे जितने भी पुराने प्रोजेक्ट्स हैं उन सब के ऊपर विचार किया ताकि उनकी गति जो है वो तेज़ हो सके और रेलवे का जो ट्रैफिक है वो स्मूथ बने और ज़्यादा लाभ हरियाणा के लोगों को हो सके। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਨਿਡਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ADC ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਰਕ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਤੈਦ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। इस बार जी कंप्लेंट्स जो रिसीव होना शुरू हो गई हैं, जैसे आपको पता ही है कि सैटरडे को 3:30 बजे मानयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दी अनाउंसमेंट तो बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हैज़ कम इनटू ऑपरेशन और उस तो बाद जो मेजर कंप्लेंट्स अभी रिसीव हुई हैं, जैसे कि पोस्टर किसी पार्टी के लगे हुए हैं विदाउट परमिशन, दैट वी हैव ऑलमोस्ट रिमूव्ड, बट यस क्योंकि छोटे छोटे पोस्टर हैं समटाइम्स हिडन रह जाते हैं, तो दैट टाइम इज देयर, दैट इज फिक्स्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड in that timeline only we will remove all the posters. And if any of you will get any complaint, so you can also forward to us. People can go on the Citizen app also, they can complain there also. Moreover, there are also complaints that some political parties are distributing checks that we have received, and we are processing that complaint. As per ECI, whatever response we will get and whatever we will decide, we will forward it to the honorable इलेक्शन कमीशन। सर कौन सी पार्टी ने शिकायत की है, किसके खिलाफ अभी शिकायत आई है जो चेक कर ली है? There is no mentioned anywhere, but yes, that Gmail ID is there at PCL Ludhiana@gmail.com. We have received a complaint from that Gmail ID. So we have written to the Gmail ID, whoever person is holding that they should represent their case to us. सर जैसे कि कोविड चल रहा है तो उसको लेके भी जो जितने, क्योंकि बहुत सारे उम्मीदवार होते हैं उनकी कंप्लेंट्स होती है, तो उनको उत्साहित किया जा रहा है कि ऑनलाइन ही या मेल का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। हाँ जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दिल्ली में डिटेल गाइडलाइंस जारी की है, कोविड डिटेल गाइडलाइन, हाउ टू गो अबाउट द इलेक्शन, द होल इलेक्शन प्रोसेस इन द कोविड। A separate 12 to 14 pages the guidelines है ये. It's also for the political parties, for us as a RO, for DO and for CO. For every concerning each and every aspect of the election, they have taken out the guidelines. We will follow those guidelines. ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।